ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है खबरों के प्राइम टाइम दे विच और गल करांगे श्रोमणी अकाली दल की। श्रोमणी अकाली दल की अज एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग दे विच कई जिहड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे ने कई डिस्कस किए गए ने। जिहड़े कार्यकारी जिला प्रधान ने उन्होंने सीधे सीधे ये मुद्दे डिस्कस किए ने और बीजेपी ते निशाना साधा है कि बीजेपी जेडीयू उन्होंने उदाहरण दी है और शिव सेना की उदाहरण दी है कि इन्हां पार्टियां की तरह रीजनल पार्टियां नूं जिहड़ियां सूबाई पार्टियां ने उन्होंने दबा रही है या उन्होंने खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये गल अज अकाली दल की मीटिंग दे विच डिस्कस हुई है और उस तो इलावा उन्होंने जिहड़ियां कुछ इंटरनल मुद्दे सी वो इंटरनल मुद्दे भी डिस्कस हुए हैं। स्पष्ट ये कर दिता अकाली दल ने कि प्रधान सुखबीर बादल ही बने रहेंगे। साडे नाल डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी श्रोमणी अकाली दल तो बने हुए ने और बीजेपी तो साडे नाल अनिल सरीन साहब बने हुए ने। उन्हां दे नाल गलबात करांगे। पहला सुना दिंने अज अकाली दल ने क्या की, फिर प्रतिक्रम लैने डॉक्टर सुक्खी तो और अनिल सरीन जी तो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ 13 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 13 ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ आपसी सहमति नाल दर्ज किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी ਥਾਂ ਤੇ एक भी शब्द प्रधान ਨੂੰ बदलਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं हैगा। और ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर कर दईए कि सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान सी, प्रधान ਹਨ ਤੇ प्रधान ਰਹਿਣਗੇ। सरदार सुखबीर सिंह बादल के समय में भी ऐसे दौर आए जिन्हां समयां ते सरकारां टुटण तक की भी नौबत आई पर उन्हां हितां नाल कोई समझौता नहीं किया गया। अज प्रॉब्लम की है, जे दिल्ली विच सारी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल के नाम से जिते हुए सारे SGPC मैंबरां नूं बीजेपी की सरपरस्ती हेठ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ सरसा एक बीजेपी का विंग बनाउंदा उत्थे दिल्ली की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं प्रैस नूं बेनती करदे हां कि उत्थे सिੱਖੀ कायम रहूगी, उत्थे किहदा एजेंडा लागू होगा। श्रोमणी अकाली दल वालों एक बड़ी हास्योहीनी स्टेटमेंट दी गई कि मनप्रीत सिंह याली जो कि अकाली दल के MLA ने वो मैनू मिलते ने, मेरे नाल 2 बार मुलाकात या 2 दिन मुलाकात की और इस करके वो सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ बगावत कर रहे हैं या पार्टी च अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं दसना चाहना ना मैं कदी श्रोमणी अकाली दल नूं छड्डण तो बाद मनप्रीत सिंह याली जी नूं मिलिया, ना मैं कदी फोन ते गल कीती, मिलना तो बहुत दूर की गल आ। और मैनूं बड़ा इस गल का दुख और अफसोस आ कि जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल साहब नूं हटाउण पिछे पार्टी के अंदर बगावत हुई आ, ये सब जग जाहिर आ, सब जानते हैं कि हर कोई उन्होंने पार्टी तो परां करना चाहता ताकि हर कोई अपना राजसी भविख देखता है कि जेकर वो लोग रहणगे तो पार्टी च कदी प्रफुल्लित नहीं हो सकूगी। मैं पहला भी कहा सी जदों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मुद्दा चुकी फिरदे सी, लड़ाई बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ लड़ाई ते उन्होंने अपनी कुर्सी बचाउण दी है और अज कुर्सी बचाउण दी लड़ाई दे कारण वो सब नूं गलत दस्सण लग पे। मैं जरूर कहना चाहुंदा ना भारतीय जनता पार्टी का ना मेरा कौन प्रधान हैगा कौन नहीं हैगा, साडा कोई सरोकार नहीं। पर मैं फिर कह दवां ना मैं कदी किसी नाल गल कीती है, ना मैं मुलाकात की और ना ही मेरा इहदे नाल कोई सरोकार है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਔਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰਾ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। मैं समझदा कि ये पार्टियां जिन्ना मर्जी जोर ला लें, सरदार सुखबीर सिंह बादल और श्रोमणी अकाली दल सदा ही चढ़दी कला च रहेगा और आने वाले समय च ये दसेगा कि सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगवाई दे विच असीं अगे बढ़े और सरकार भी बनावांगे।
ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ? ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ? ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ। ਅਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ। ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਢੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 13 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 13 ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਭੰਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 100% ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬਲੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੱਲਾ ਗੋਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਨ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੋਗੀ, ਚੱਲ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹਿਲਦੇ ਚੁਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੰਨਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਕੌਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰਲਾਏ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਨਾ ਡਰਿਆ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਤ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੱਢਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਭਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਸਵੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੀ, ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੋਡ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪੀਜੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਏਮਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਈ? ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ, ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DSGMC ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੋਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਿੱਧਾ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਸਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਯੋਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜੀ? ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 12:30 ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਣੋ ਦੱਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12:30 ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 MLA ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 70 ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ SGPC ਚ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, SGPC ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਦਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜੇ, ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ,
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀਰੇ। ਇਵੇਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਚ ਡਿਉੜਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ? ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਚਲੋ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਟੁੱਕਾ ਚੌੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਈ ਢੱਠੇ ਖੂਜ, ਯਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਭੱਜਣਾ ਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾਇਓ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰਸਨਲੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ 24 ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਰੀ ਹੋਣਾ ਟੱਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਹ ਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਚਾਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨੁਕਸਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਟ ਜਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ? ਕੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਓਪਨਲੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ 100 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਮਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਮਚੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਿਕਰਮ ਭਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਨ ਬਿਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸਣ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੋਟ ਇਹੀ ਤੇ ਪੰਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਪੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੈਣ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਡਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੇ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਕੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਪਰਸਨਲੀ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਲੀਦਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਲੀਦਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ,
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। सरीन साहब आवाज मिल पा रही है मेरी? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही वलटोआ साहब अनिल सरीन होरां नूं। पहला मैं उन्हां तो प्रतिक्रम लिया सी। साडे नाल मनजिंदर सिरसा जुड़ गए ने। सिरसा साहब तुहाडा बहुत जिक्र हो रहा है, वलटोआ साहब जुड़े हुए ने, उन्होंने फिर ये गल कही। मनप्रीत अयाली होरां नूं भी मैं जोड़िया सी पर वो काफ़ी देर उन्होंने रहे ने लाइव, फिर उस तो बाद उन्हां दा फोन डिसकनैक्ट हो गया। सो जिक्र थोड़ा हो रहा और अज प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच भी होया, वलटोआ साहब जुड़े ने। देखो मैं नहीं समझदा कि चंगी गल हैगी आ जी। मैं वलटोआ साहब का सन्मान करदा है, चलो सीनियर आगू आ, असीं उस पार्टी च इकट्ठे काम कीता, जिथे इकट्ठे रहे होइए उत्थे कोशिश करनी चाहिए किसी ते निजी गल ना बोलो और कोई अपनी गल्लां आपस अंदर जिहड़ियां होईयां उन्हां ते नहीं कोशिश करनी चाहिए, गुरेज करिए जी। दूजी गल है, देखो जे तुसीं पंजाब दे हतेशी जे तुसीं पंथ दे हतेशी जे तुसीं वो गल्लां करो जिहड़ियां पंथ नूं और पंजाब नूं शोभदियां होण। रोज एक ही ख्याल चैप्टर खोल के बह जाते ने, कदी जी सिरसा जी सिरसा ने सानू छड्डता, सिरसा साडी पार्टी जित्ती सी उत्थे। वलटोआ साहब इस गल तो भली भांति जाणू ने कि दिल्ली दे अंदर अकाली दल किवें जित्ती सीगी। जे अकाली दल बादल साहब दे नाम नूं जित्त रही सी असीं उन्हां दी जरूर फोटो ला के इलैक्शन लड़ना, कोई वोट पाउण नूं तैयार नहीं सीगा। लेकिन मैं उन्हां सारियां गल्लां च नहीं जाना चाहुंदा। मेरा एक क्योंकि मेरा हुण कोई मकसद नहीं हैगा और मैं इस गल जरूर कहना चाहुंदा, मैं ना अयाली साहब नूं अकाली दल छड्डण तो बाद किसी सोशल फंक्शन च भी नहीं मिलिया, वरना मिलणगे जरूर मिलूंगा, वलटोआ साहब मिलणगे उन्हां दा भी सन्मान करांगे। लेकिन मैं मिलिया नहीं, ना मैं कभी फोन ते गल कीती। अज मैनूं बड़ा एक दुख होया कि तुसीं हर वेले जिस तरह कोई सर्फ दे अंदर बंदा कपड़े धोंदा है ना, अकाली दल दी लीडरशिप अपने पाप धोण वास्ते रोज इस तरह बीजेपी का नाम इस्तेमाल करदी है। ते जे बीजेपी एडी माड़ी पार्टी आ ते तुसीं वोटां पाउण क्यों जांदे जी पिछे पिछे? राष्ट्रपति की वोट पाउण तुसीं गए, उप राष्ट्रपति की वोट पाउण तुसीं गए। जे माड़ी पार्टी है तो क्यों जांदे जी? ये भी लोगों को दस दिओ। या तुहाडी सिलैक्टिव एजेंडा है भी जदों ते असीं माड़ा बोलना उदों माड़ा बोलांगे ते जदों सानूं लोड़ पवे असीं पिछे पिछे भी जावांगे। 20 साल तुसीं इकट्ठे रहे, सत्ता इंजॉय कीती, 2 वार मंत्री बने, 2 एमपीआं दे बावजूद तुहानूं मंत्री बनाया, चंगा नहीं लगदा। बाकी जे हुण शुरू करनगे, जे खत्म नहीं करन दी गल करनगे तो फिर लगे रहांगे। लेकिन मैं समझदा नहीं कि चंगियां गल्लां ने इन्हां कामां च ना पिया जावे तो चंगी गल आ। इन्हां दा अंदरूनी पार्टी दा मामला, अंदरूनी लीडरां दा नाम लैके सुलझाउण, सानूं क्यों इन्वॉल्व करदे ने? बाकी एक गल मैं जरूर कह देना चाहुंदा, मानयोग विरसा सिंह वलटोआ जी भी जानते ने, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं कोई प्रधान मनण नूं तैयार नहीं है, सच्चाई ये भी जानते ने। पर मेरा इस पार्टी नाल सरोकार नहीं, इस करके मैनूं कोई बोलण दा अधिकार भी नहीं। वलटोआ साहब जवाब दे दो जी। देखो मैं कोई बेनती करा जी कि कहंदे आ भी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਝੁकेंगे नहीं, आप डराना चाहते हैं, हम झुकेंगे नहीं। तो जाके धौण अगे करके मेरे वर्गा जाके परना गल च पवाई जावे ते उपदेश सुखबीर सिंह बादल नूं देवे, यार तूं गल तो करी। मैं मेरा छोटा वीर है मनिंदर बड़े जवाब दूंगा, मैं भी सारे जवाब दे के जाऊंगा। जी बोलो जो बोलना बोल लो, चंगी तरह फिर जवाब दूंगा। कोई मेरी मैं कड़तन च नहीं पैना चाहता, अपने बड़े वधिया जवाब लेके जाओ, जो फोन ना कट्टे जो जवाब लेके जाओ। मैं कभी जिंदगी च कट्टिया ही नहीं, मेरा सुभाव भी जानते जे, मेरा सुभाव तो ही जानते। मैं ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਾੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਚੜੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾ ਲਓ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਲੈ ਲਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁਕੇਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ? ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਭਜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬਹਿਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹੀ ਅਯਾਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧੋ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ। ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੜਾਈ ਚੱਲੋ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਜੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੜਾਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਦੂੰ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਊ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕੌਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਖਾਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ 60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਬੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦਵਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ।
ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਮਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਐਮਐਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਈਆ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ, ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਲਕਾ ਜ਼ੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਲੜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਮਲ ਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਕੱਲਾ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਲ ਤੇ ਲੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਮਰਾਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਮਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਮੀਰੀਆਂ ਘੁਮਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਲਟੋਆ, ਸੌਰੀ ਸਿਰਸਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਭੱਜਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? 3 ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜੇ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਕੀ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ।